गौर कृपा फलीभूत प्रभु श्री हरिनंदन मम जीवन सर्वस्व भक्त्यालो विपुल राधा कृपा श्री गुरुदिन तारकम प्रभु श्री गौर गोपाल भक्त्यालो पितरो कमलाय दक्षो विश्वभरो द्विजपदो जुगधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो आनन्दनियामय विग्रहाय हिमावदिव्यच्छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वतीकृतं जगतां सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीयाद्वैत नमस्तु भगवद्गीतानुकृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राधे सर्वाय गौरांगसुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय श्री गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमातक पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानुषम् गौर प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडं विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कल्याक्षं कम्बुकण्ठं सुमेधशुभमुखं सादरनस्तुभेदं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं योगिकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृत्तं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नवीननित्राय विनुवाद विनोदिने राधाधर्षणापरं शरीरे गुणमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपादं कृष्णप्रिया हरियसी देवी भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् अदोरेणो विघ्नशं यशाङ्गुली कथादिगीतं पुराणि भुवनत्रय नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মাन् বক্ষ্যে সনাতনम् নারায়ণ নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমम् দেবী সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে ব্যাসং বশিষ্ঠ নপ্তারং শক্তেত্বং পৌত্র কর্মশং পরাশরাত্মজং বন্দে সুখদাতং তপোনিধিং ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে নমো বৈ ব্রহ্মবিদয়ে বশিষ্ঠায় নমো নমো আচুর্বদন ব্রহ্মা দিবাহুরপরপুরি অভালোচন শম্ভুর ভগবান বদরায়ণী यम प्रवयन्तमनुपेतमपेतकृतं द्विपयनविलोकादुर्यजुहावो उद्ग्रथितर्मयातयतर्वयुभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं बलिमानतोऽस्मि या षण्भावमखिलश्रुतिसर्वैकम् अवतारमदीपमतिदिति शतं तमयन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुच्छं तं वैशिष्णमुपयामि गुरुं मुनिनाम् योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदुष्टं विष्णुरतं नमोमुच्यते तमादिदेवं गुरुनादिधारं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपारो संसारसमुद्रशतं भजामहे श्रीभागवतं स्वरूपं श्रीमद्भागवतं नौमि अमरपुराणं शुभम् यस्य श्रवणोत्तायनमात्रेण गोविन्दे लभते रुतिं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादि अमृतलोकसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरऋषिका भुवि भावुका तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मपदानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गङ्गा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चिदुदारकथा प्रसङ्गो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दासी रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाशे विष्णु पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जनेर प्राण सबे मिलित हो बोले निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल যার মুখে ভাই কলি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না
যার মুখ ভুলে যাবে হরি তার মুখ পানে যেও না যার মুখে হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না কদিন রবে তুমি এ ভব মাঝার অবিলম্বে করো যাহা করিবার কদিন রবে তুমি এ ভব মাঝার অবিলম্বে করো যাহা করিবার কি আসিরা
বিদ্যমানসি বিশ্বরানে দিকে পতি কমনীয়ম দশমুখ মৌলি বলে রমণীয়ম কেশব ধৃত রাম শরীর জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম অনর্পিত প্রেমদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু অশেষ অনুকম্পায় সাধুগুরু বৈষ্ণবগণে গম্ভীরা লীলাদ হৃদ প্রকোষ্ঠে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে নিরন্তর শ্রী গীত গোবিন্দ কাব্য সমাধিচার সাধন করতেন, শ্রী মহাপ্রভুর আস্বাদিত শ্রী গীত গোবিন্দ গ্রন্থ এই নরহরি ধামে সেই নরহরি প্রাণ গৌরহরির সম্মুখে তাঁর বৃত্তার্থে তাঁর চরণাশ্রিত ভক্তগণের সুখার্থে আমরা কয়েকদিন যাবৎ শ্রবণ কীর্তনে সৌভাগ্য লাভ করেছি। রসিকেন্দ্র মৌলী শৃঙ্গার রস রাজময় মূরতি শ্রী গোবিন্দের এবং পরমাত্মের শ্রীমন্দির আধারানী উভয়ের যে উন্নত উজ্জ্বল রসাত্মক লীলা, বিশেষত এই লীলাতে অষ্টনায়িকা প্রকরণে 7টি নায়িকার ভাব দশা এবং শ্রী গোবিন্দের অবস্থা এই নিয়ে গীত গোবিন্দ কাব্য। সেই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু বর্ণনের প্রারম্ভে নমস্কার মঙ্গলাচরণে সেই দশাবতার রূপধারী যে ধীর ললিত নায়ক আমার শ্রী গোবিন্দ, এটি সবার অন্তঃকরণে জানিয়ে দেওয়ার জন্যই কবিবর গ্রন্থারম্ভে এই দশাবতার প্রশস্তি কীর্তন করছে। ধারাবাহিক ভাবে আমরা তা শ্রবণ করতে করতে এখনকার প্রসঙ্গ হচ্ছে শ্রী শ্রী রামচন্দ্র অবতার। প্রশস্তিতে তিনি বলছেন বিদ্যারাশি দীক্ষুরানে পতি কমনীয় দশমুখ মৌলি বলে রমণীয় কেশব ধৃত রাম শরীর জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। হে শ্রীরাম শরীরধারী গোবিন্দ, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক। কি করেছিলে তুমি? বিতরসী দীক্ষুরানের দিক প্রতি কমনীয় ভয়ঙ্কর রঙে দশানন
রামচন্দ্রকে নিধন করে তার 10টি আনন 10 দিকের যে দিকপতি তাদের কাছে এই মস্তকগুলোই বড় কাম্য ছিল। কেন না দিক দমনকারী ছিল দশানন রাবণ। এই জন্য তার মৃত্যুই কামনা করতেন 10 দিকের অধিপতি। পূর্ব দিকের অধিপতি হচ্ছে দিকপাল ইন্দ্র, অগ্নিকোণের হচ্ছে অগ্নিদেব, দক্ষিণ দিকের দিকপতি হচ্ছে যম, নৈরিক কোণের দিকপতি হচ্ছে নৈরিক নামক দেবতা, পশ্চিম দিকের দিকপতি হচ্ছে বরুণ, বায়ু কোণের দিকপতি হচ্ছে ভগব দেবতা, উত্তর দিকের দিকপতি হচ্ছে কুবের, ঈশান কোণের দিকপতি হচ্ছেন ঈশান দেব, ঊর্ধ্বলোকের দিকপতি হচ্ছেন ব্রহ্মা এবং নিম্ন দেশের দিকপতি হচ্ছেন অনন্তদেব। তা এই 10 দিকের 10 দিকপতিগণ এরা প্রতি মুহূর্তে অত্যাচারে উৎপীড়িত ভক্তবিদ্বেষী রাবণের মৃত্যু কামনা করতে, হে প্রভু তুমি রামচন্দ্র রূপ ধারণ করে অবলীলাক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে দশাননের 10টি মুন্ডকে তুমি ছেদন করে রমণীয় বলে অর্থাৎ প্রার্থিত মহারূপে তুমি 10 দিকে বিতরণ করে দিলে দিকপতিগণকে। এমন যে তুমি বিশ্বের অশুভ নাশকারী ভগবান জগদীশ্বর এবং সর্বমঙ্গলকারী বলি তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক। হে রামচন্দ্র স্বয়ং গোবিন্দ। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের নবম স্কন্ধতে জানতে পারি প্রভু রামচন্দ্রের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ। রামায়ণে তো রয়েছে, কিন্তু যেহেতু প্রভু রামচন্দ্র অবতার পুরুষ, এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ বর্ণনা করেছে। তার সূর্য বংশে প্রভু রামচন্দ্রের আবির্ভাব। এই পরম্পরাটি কেমন না, অদিতির গর্ভে বিবস্বান অর্থাৎ সূর্যদেবের জন্ম, তার পুত্র হচ্ছে বৈবস্বত মনু, তার পুত্র ইক্ষ্বাকু, তার পুত্র ভিক্ষুকি, তার পুত্র পুরঞ্জয়, তার পুত্র হচ্ছে অনেনা, তার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র যুবনাশ্য, যুবনাশ্যের পুত্র দেহাস্য, দেহাস্যের পুত্র হর্যস্য, তার পুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভর পুত্র বরুণাস্য, তার পুত্র হচ্ছে কৃপাস্য, কৃপাশ্বরের পুত্র হচ্ছে সেনজিৎ, সেনজিতের পুত্র হচ্ছে যুবরাশ্য, তার পুত্র হচ্ছে মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস, তার পুত্র হচ্ছে ত্রশদস্যু, তার পুত্র অনরণ্য, তার পুত্র হর্যস্য, তার থেকে অরুণের জন্ম, তার থেকে ত্রিবন্ধ নামক রাজার জন্ম, তার থেকে সত্যব্রত বা ত্রিশঙ্কু মহারাজের জন্ম, তার পুত্র হচ্ছে হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র পুত্রের পুত্র হচ্ছে রোহিত, রোহিতের পুত্র হচ্ছে হরি, হরিতের পুত্র হচ্ছে অম্ব,
সুদেব, তার পুত্র বিজয়, তার পুত্র বৃষ, তার পুত্র রাহু, তার পুত্র হচ্ছে সগর, তার পুত্র অসমঞ্জস, অসমঞ্জসের পুত্র হচ্ছে অংশুমান, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র সুত, তার পুত্র নাভ, নাভর পুত্র শতায়ু, শতায়ুর পুত্র হচ্ছে ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস, তার পুত্র অসমক, তার পুত্র মূলক, তার পুত্র দশরথ। এই দশরথ রামচন্দ্রের পিতা। এই দশরথের পুত্র হচ্ছে ঐরবীর, তার পুত্র হচ্ছে বিশ্বসহ, তার পুত্র খট্টাঙ্গদেব, এই খট্টাঙ্গদেবের পুত্র দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র হচ্ছে অজয়, অজয়ের পুত্র হচ্ছে দশরথ। এই সূর্যদেব থেকে দশরথ পর্যন্ত বংশ পরম্পরা। অযোধ্যায় যখন মহারাজ দশরথ রাজ্য সাম্রাজ্য পরিচালনা করছেন, তখন তার নিকটস্থ রাজ্যে এক মহারাজা, তিনি রাজ্য পরিচালনা করছিলেন, তার নাম হচ্ছে রম্পা। দুই রাজার মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব। দশরথের তিনটি পত্নী, তিনটি রানী, আর পুত্র নয়, একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলো, পরমা সুন্দরী, তার নাম শান্তা। এইবার তাতে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু রম্পা খুব দুঃখিত হলেন যে, বন্ধু তোমার কত ভাগ্য বলো, আচ্ছা কন্যাই হোক, তার মুখে তো তুমি বাবার ডাকটা শুনতে পাচ্ছ, তাকে তো কন্যা রূপে তুমি একটু আদর করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছ। কিন্তু দেখো আমার জীবন এমন, আমাকে সংসারে একটু পিতা বলে সম্বোধন করবে, আমার কোলে উঠবে এমন কন্যাও নেই, পুত্রও নেই। মাঝে মাঝে এই কথা অযোধ্যাপতি দশরথের কাছে বলে। তখন দশরথ বললেন, বন্ধু ঠিক আছে, আমার এই কন্যা সন্তান এতদিন তো আমি পালন করলাম, স্নেহ প্রদান করলাম, তার মুখে পিতৃ সম্বোধন শ্রবণ করলাম, এই কন্যাকে আমি তোমাকে প্রদান করে দিলাম, তুমি স্বগোত্রে একে তুলে নাও যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে, নিয়ে তোমার কন্যারূপে পালন করো এবং এর মুখে তুমি পিতার শ্রবণ করো। তখন অযোধ্যার প্রতি দশরথের শান্তা নামক কন্যাকে বালিকা কন্যা রূপে রম্পা গ্রহণ করলেন। এরপরে দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল রম্পাদের সাম্রাজ্যে। প্রজাগণ সব মারা যেতে শুরু করলেন। তখন তিনি ঋষিগণের শরণাগত হলেন। ঋষিগণ তখন বিচারাদি করে বললেন, মহারাজ এর উপায় আছে, কোন যজ্ঞাদির দ্বারা এই অনাবৃষ্টি দূর করা যাবে না। তুমি যদি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে তোমার রাজ্যে আনতে পারো, তাহলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি পদার্পণ ঘটলে এই রাজ্যে এই অনাবৃষ্টি যোগটা দূর হয়ে যাবে, পরিপূর্ণভাবে বৃষ্টি হবে। তখন তিনি তার ব্যবস্থা করলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিয়ে এলেন এবং
তাতে সুবৃষ্টি হল। তারপরে ঋষ্যশৃঙ্গ মণিকে আর যেতে দিলেন না, রম্পা তার সাম্রাজ্যেই রেখে দিলেন এবং নিজে তার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। করে একদিন তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞা ঋষ্যশৃঙ্গ মণির কর্তৃত্বে নেতৃত্বে করলেন, তাতে পুত্র রত্ন লাভ করলেন রম্পা। এই ঘটনায় জড়িয়েছিলেন মহারাজ দশরথ। দশরথ তখন বললেন, বন্ধু, তুমি মণিবলের আশীর্বাদে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে তুমি পুত্র লাভ করলে, তুমি ব্যবস্থা করে দাও, তাহলে আমিও যেন সেই পুত্র লাভ করতে পারি। ভাগবতে বর্ণিত রয়েছে, তখন ঋষ্যশৃঙ্গ মণির দ্বারা মহারাজ দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন এবং মণির আশীর্বাদে তখন তার 3টি রানী গর্ভবতী হলেন এবং যথা সময়ে 4টি পুত্র রত্ন প্রসব করলেন। ভাগবত বলছেন, তস্যাপি ভগবান সাক্ষাৎ ব্রহ্ম মনোহরি অংশাংশেন চতুর্ধারাৎ পুত্রত্ব প্রার্থিত সুরৈ রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞা। অর্থাৎ দেবগণের প্রার্থনায় দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশের সংকল্প নিয়ে পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান স্বয়ং পরব্রহ্ম শ্রী হরি অংশাংশ রূপে 4 রূপ ধারণ করলেন। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণচন্দ্র, ভরত এবং শত্রুঘ্ন। এই চতুর্ধা 4টি স্বরূপে 3টি রানীকে অবলম্বন করে তারা অবতীর্ণ হলেন। জয় জয় ভগবান রামচন্দ্র কি, জয় জয় ভগবান রামচন্দ্র কি, জয় জয় ভগবান রামচন্দ্র কি। মাতা কৌশল্যার গর্ভে প্রভু রামচন্দ্রের আবির্ভাব, কৈকেয়ী মাতার গর্ভে ভরত আর সুমিত্রা মাতার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দেবের আবির্ভাব। দশরথের আনন্দ ধরে না। প্রভু রামচন্দ্রের বাল্যলীলা অদ্ভুত, জগৎ বহনকারী। লীলাতে কে না মুক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে তারা বড় হতে শুরু করবে। একদিন বিশ্বামিত্র মুনি রাম এবং লক্ষ্মণকে নিতে এলেন। দশরথের নির্দেশ নিয়ে গেলেন। গিয়ে তারকা রাক্ষসী এবং অনেক রাক্ষসকে নিধন করলেন। করার পরে 2 ভাইকে নিয়ে উপনীত হলেন জনক রাজার দরবারে। সেইখানে একটা বিশাল শ্রীমন মহাদেব কর্তৃক প্রদত্ত ধনু ছিল। কত বড় ধনু, তার ওজনটা কেমন ছিল ভাগবত বলছেন 300 জন সেই ধনুকে বহন করে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে পারত। এত মহাভার এবং এত বিশাল। সেই হরধনুকে ভঙ্গ করে প্রভু রামচন্দ্র লক্ষ্মী স্বরূপা সীতা দেবীর পানি গ্রহণ করলেন। তারপরে প্রাসাদে ফিরে এলেন। এরপরে ঘটনা তো আপনারা সবাই জানেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য
প্রভু সীতাদেবী সঙ্গে চললেন, লক্ষ্মণজির সঙ্গে চললেন, তার বনে চললেন 14 বৎসর বনবাস জীবন। এইভাবে বনবাসী জীবনে একদিন ঘটনা ঘটল, রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা বনে বনে কোন কার্য ব্যাপদেশে বিচরণ করতে করতে প্রভু রামচন্দ্রের রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে যান এবং মুগ্ধ হয়ে গিয়ে তাকে প্রতিরূপে বরণ করার প্রস্তাবটি প্রদান করে। প্রভু রামচন্দ্র সেই আবেদন অস্বীকার করলেন। শুধু তাই নয়, তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তার নাসিকা ছেদন করে কুরূপা করে দিলেন। কেন করলেন না? এই ত্রেতা যুগে তিনি যে প্রভু রামচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, এই অবতারের স্বরূপটা হচ্ছে মর্যাদা পুরুষোত্তম। তারপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা পুরুষোত্তম, আর কলি ভগবান হচ্ছে প্রেম পুরুষোত্তম। তাই যে মর্যাদা পুরুষোত্তম প্রভু রামচন্দ্র তার এক পত্নী ব্রত, তিনি সীতাদেবী ছাড়া আর কোন রমণীর দিকে পত্নীর রূপে দৃষ্টি দেবেন না, যার জন্যই শূর্পণখার আবেদনকে মর্যাদা দিতে পারলেন না। তাকে কুৎসিত করে দিলেন কেন না? এই নিয়ে ব্যাখ্যাকার বলে থাকেন, যেহেতু প্রভু রামচন্দ্র ভগবান আর তাতেই শূর্পণখার চিত্ত মন সমর্পিত হয়ে গিয়েছে, কাজে শ্রী ভগবানের চরণে উৎসর্গীকৃত তার শরীর মনকে যেন দ্বিতীয় কোন পুরুষ আর গ্রহণ করতে না পারে, জন্মান্তরে প্রভু তার বাসনা পূরণ করবেন, এই ইচ্ছাতেই তিনি সেই অবতারে তার নাসিকা ছেদন করলেন। এতে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে উপস্থিত হলেন লঙ্কায়। নাদান রাবণের কাছে সমস্ত এলিয়ে বেরিয়ে জানালেন এবং সীতাদেবীকে হরণ করার জন্য সেই উত্তপ্ত করলেন। তারপরে সীতা হরণ করলেন রামচন্দ্র, নিয়ে লঙ্কায় চলে গেলেন। এরপরে এক করুণ অধ্যায় শুরু হল প্রভু রামচন্দ্রের জীবনে। সীতাদেবীর অন্বেষণে লক্ষ্মণজিকে নিয়ে সমগ্র অরণ্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে 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 পম্পা সরোবরের নিকটে এসে বালি, সুগ্রীব, হনুমান ইত্যাদি সংগ্রাম হল, সন্ধান পেলেন এবং বালিকে বধ করে ভাতৃজায়া হরণকারী, এই জন্য তাকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজা করে সুগ্রীব এবং হনুমানের সহায়তায় সীতার সন্ধান এবং উদ্ধারের প্রচেষ্টা করতে শুরু করলেন। পরে যখন জানতে পারলেন যে লঙ্কাপতি রাবণ সে সমুদ্রের পরপারে দ্বীপের মধ্যে তার সাম্রাজ্যে বসবাস করে, তখন ভগবান তার সমস্ত কবি সেনাগণকে নিয়ে অনাসী সমুদ্র সেতু বন্ধন করলেন। করার পরে অগণিত মানব সৈন্য নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করলেন। যখন আক্রমণ করলেন তখন রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ, তিনি রাক্ষস হলেও ছিলেন ভগবত ভক্ত এবং তত্ত্বজ্ঞ। তিনি জানতে পারলেন
যে প্রভু রামচন্দ্র হচ্ছেন ভগবান, সাধারণ রাজা বা মানুষ না। তখন রাবণকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে দাদা তুমি ভুল করছো, আগুন নিয়ে খেলতে যাচ্ছ, এই অন্যায় করো না। যাহার হয়ে গিয়েছে মালুক কি সীতাদেবীকে তুমি তার হস্তে প্রত্যাপন করো, করে তার চরণে তুমি শরণাগত হও। এই কথা শুনেই রাবণ তো একেবারে বিক্ষুব্ধ হয়ে গিয়ে বিতাড়িত করে দিলেন। বিভীষণ শিব প্রভু রামচন্দ্রের শিবিরে শরণাগত হলে একজন গিয়ে বলছেন, প্রভু রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ এসেছেন আপনার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য। আমাদের ইচ্ছা নাই, শত্রুপক্ষের ভাই, ও পরিণামে কি করবে কে জানে। বলে দেখো বানরগণ, আমার প্রতিজ্ঞা আছে, সাকৃতিক প্রপন্ন যস্তবা স্মৃতি জগাচতে অভয় সর্বদা তস্মৈ দদামি তদ্ব্রতং মম। আমার প্রতিজ্ঞা রয়েছে, মহাশত্রু যদি হে প্রভু তোমার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করলাম এই বলে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, তখন তার জন্য অভয় সর্বদা তস্মৈ দদামি, আমি তখন তাকে অভয় প্রদান করে চিরকালের জন্য আমার চরণে আশ্রয় প্রদান করে থাকে। এই জন্য যেহেতু সে আমার চরণে শরণাগত হয়েছে এবং কায় মন বাক্যে তার এই মনের কথা ঘোষণা করছে, তখন আমি তাকে সন্দেহ করতে পারি না। এই বলে তিনি শ্রী চরণে বিভীষণকে স্থান দিলেন। তারপর সেতু বন্ধন হল, লঙ্কায় প্রবেশ করলেন প্রভু রামচন্দ্র। রাম রাবণে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। তারপরে সেই যুদ্ধে দশানন রাবণ উদ্ধার হয়ে গেলেন প্রভু রামচন্দ্রের হাতে। সমস্ত দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। সীতা দেবীকে উদ্ধার করে লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে, হনুমানকে সঙ্গে করে উৎসব আনন্দে নৃত্য করতে করতে তারা অযোধ্যা পুরীতে প্রত্যাগমন করলেন। তা এই যে প্রভু রামচন্দ্র অবতার, এই অবতারের বৈশিষ্ট্য কি? যেমন বাসুদেব অবতার রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে গীতার বাণী প্রচার করলেন। এই গীতার বাণী প্রত্যেক মানুষের জীবনে দিগদর্শন যন্ত্র, রক্ষা কবচ। নিত্য গীতা পাঠ, গীতার শ্লোকের দিকে তাকিয়ে যদি আমরা জীবন গড়ে তুলতে পারি, তাহলে তাকে দুঃখ পেতে হবে। তেমনি প্রভু রামচন্দ্র এক সময় অদ্ভুত উপদেশ প্রদান করলেন, 9টি উপদেশ। এই 9টি উপদেশই হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক বৈষ্ণবের পালনীয়, আচরণীয়, গাতব্য প্রসঙ্গ। কাকে উদ্দেশ্য করে প্রদান করলেন? না, পম্পা সরোবরের তীরে এক তপবন, সেই তপবনে বাস করতেন মতঙ্গ মুনি। তিনি রাম মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং রাম তত্ত্ববেত্তা। তার বড় বাসনা ছিল
যে তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রভু রামচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন লাভ করবেন, কিন্তু পরবর্তীতে তার সে সৌভাগ্য হয়নি। যাই হোক, সেই মতঙ্গমণিকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা আছে। তপবনের নিকটে বনের প্রান্তে শবরদের বাস। সেই শবর পল্লীতে এক শবর কন্যা শবরী, জন্মসূত্রে সে পরম ভক্তিমতী। তাই এই যে তাদের বংশী জীবিকা নির্বাহের উপায় হচ্ছে পশু হত্যা করা, তার চর্ম অস্থি মাংস বিক্রি করা, এবং এটাই তাদের জীবিকা। তা পশু হত্যা করে, পশুদের যে কদার্থনা দেয়, সহ্য করতে পারে না সব। একদিন প্রতিবাদ করলে, বাবা এটা করতে চেয়েও না, বলে এটা তো আমরা এই কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, তুই আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস, তুই আমাদের বংশে কাটতেই পারবে না, আমি তাই তো করে দিই। শবরী সে তো বনবাসিনী, একটা ঝুপড়ি বেঁধে বনের ফলমূল সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে, আর তপবনে সাধুদের মুখনিসৃত ভাগবতী কথা শ্রবণ করে। শ্রবণ করতে 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 তার ভেতরে সেবা বাসনা জেগে উঠল। সাধু মুখে হরিকথা শ্রবণ করলে তো হবে না, সাধু সেবা করতে হবে। কিন্তু আমি তো অতি অস্পৃশ্য, সবরই আমার হাতে ছোঁয়া জল কোন সাধু সেবায় লাগবে না, তাহলে কিভাবে সেবা করতে পারি? অনেক ভেবে চিন্তে দেখলেন যে সেই তপবনবাসী সাধুগণকে জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করবার জন্য বনে বনে ঘুরে অনেক সময় নষ্ট করতে হয়। তখন তিনি চিন্তা করলেন যে আমিও তো বনবাসিনী, তা আমি যদি এইটুকুনি সেবা করে দিই তাহলে সাধুদের সময়টা অনেকটা বেঁচে যাবে, তারা গভীর ভাবে আরো জব ধ্যান করতে পারবে এবং ভাগবতী কথা আরো বেশি বেশি করে বলতে পারবে। তখন সবরই গভীর রাত্রিতে, আগে দিনের বেলা দেখে দেখে সব কাষ্ঠগুলোকে সংগ্রহ করে যাতে সৎসঙ্গে জ্বালানো যায়, এরকম খন্ড খন্ড করে সুন্দর করে বোঝা বেঁধে বেঁধে আশ্রমের নিকটে কোথাও সাজিয়ে রাখে। এখন সাধুগণ কাষ্ঠ সংগ্রহ বেরিয়ে দেখছে, আমি একেবারে শুকনো কাষ্ঠ সুন্দর করে এমন ভাবে বোঝা বেঁধে রাখা আছে, আমাদের ব্যবহার করতে কোনো কষ্ট হবে না, আমাদের অনেক সময় বেঁচে গেল। তখন তারা সেই কাষ্ঠ নিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। সবরীর আনন্দ আর ধরে না। এইভাবে রাত্রিবেলা সবার অগোচরে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে রাখেন, আর দিনের বেলা প্রাণ ভরে সাধুগণের পরিষ্কৃত ভাগবতী কথা শ্রবণ করে। কিছুদিন চলতে চলতে তখন সাধুদের মধ্যে একটা কানা ঘুষা চলতে লাগলো। পরিকল্পিত ভাবে দিনের পর দিন এইভাবে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে বোঝা বেঁধে খেয়ে রেখে যায়। এতো দীর্ঘদিন ধরে চলছে, কিন্তু কে কখন রাখে এটা আর উদ্ধার করাই যাচ্ছে না, দেখাই যায় কখন রাখে।
তখন তপবনবাসী মতঙ্গ মুনি তিনি বিষয়টিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করলেন, করে কে এই কাজটি করছে তা জানবার জন্য তখন তিনি তার যে ভজন কুটির, সে ভজন কুটিরের ভেতরে শয়ন না করে ভজন কুটিরের বাইরের বারান্দায় শয়ন করতে লাগলেন। আর সারা রাত্রি নিদ্রার ভান করে পড়ে থাকেন বটে, কিন্তু জেগেই থাকে। একদিন রাত্রি 2-2:30 দেখছেন সকলেই ওই কাষ্ঠগুলোকে সংগ্রহ করে করে এনে সুন্দর করে সেগুলোকে যাতে জ্বালানোতে সুবিধা হয় খন্ড খন্ড করে রাখছে, আর বুকে ধরছে আর হাওয়াও করে কাঁদছে। অস্পৃশ্য চন্ডালিনী নামে যদি বনে শুকনো কাষ্ঠ হতাম, সাধুদের স্পর্শ পেতাম এবং সেবায় লাগতাম। চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে। মতঙ্গ মনি হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল, করুণায় দ্রবীভূত হল তার অন্তঃকরণ। তিনি চিনতে পারলেন, ধীরে ধীরে উঠে পড়ে এগিয়ে গেলেন। সবরই ধরা পড়ে গিয়েছে, সবরই মতঙ্গ মুনির কাছে হঠাৎ হঠাৎ করে কাঁপছে। হয়তো এখন অভিশাপ দিয়ে দেবে, চন্ডালিনী হয়তো এইভাবে কাষ্ঠতে রেখে যাস, আর সেই কাষ্ঠটি আমরা যজ্ঞাদি এবং ভোগ রকমের কাজ করি, এই বলি হয়তো আমাকে অভিশাপ দেবে। হঠাৎ করে কাঁপছে আর ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে ক্ষমা চাইছে। মতঙ্গ মনি বললেন, মা তুমি আতঙ্কিত হইও না, তোমার সাধু সেবার নিষ্ঠা ব্যর্থ হবে না। যাও, তুমি ওই অদূরে একটি নদী রয়েছে, তাতে স্নান করে এসো, আমি তোমাকে দীক্ষা প্রদান করি। সবরই আনন্দ আর ধরে না, জীবনে যেন একটা নতুন অধ্যায় শুরু হতে শুরু হল। স্নান করে এলেন। মতঙ্গ মুনি তাকে প্রভু রামচন্দ্রের মন্ত্র প্রদান করলেন। প্রদান করে জপ ধ্যান হাতে নাতে শিখিয়ে দিলেন। শিখিয়ে দিয়ে বললেন, মা তুমি যেভাবে সাধু সেবা করছো করো, আর এই মন্ত্র তুমি নিয়মিত জপ করবে, আর তোমার চরম সৌভাগ্য। আমি জানি প্রভু রামচন্দ্র বনবাস অবস্থায় রয়েছেন, সীতাদেবীর অন্বেষণ করতে করতে তিনি এই সমস্ত অঞ্চলে শুভ পদার্পণ করবেন। তখন তুমি তার দর্শন লাভ করবে, আর যদি তোমার সৌভাগ্য থাকে তুমি তার সেবাও করবে। কিন্তু মা, আমার বড্ড ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার আয়ুষ্কাল ততদিন থাকবে না। এই বলে অনেক আশীর্বাদ করলেন সকলকে। তারপরে সত্যি সত্যি মতঙ্গ মুনির অন্তিম কাল ঘনিয়ে এলো। তখন তিনি দেহ রক্ষা করলেন। এই সবরীকে দীক্ষা দেওয়ার কেন্দ্র করে তপবনবাসী যে সমস্ত অল্প বয়স্ক মুনিরা ছিলেন, তারা খুব প্রধান্বিত হয়ে গেল। এত বড় স্পর্ধা, তার মতো বৃক্ষ মুনিবল হয়ে একটা চন্ডালিনীকে দীক্ষা দিলে, এই অন্যায়, এই অন্যায় মেনে নেওয়া যাবে না। হয় আমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে,
আর না হয় আমরা ওকে চিরকালের জন্য বর্জন করব। মতঙ্গ উনি হাসলেন, বুঝালেন, দেখো যেই ভজে সেই বড় অমত্তহীন ছাড়, হরি ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার। তো শাস্ত্রই বলেছে जाति पाति वही करिए, यहाँ है वर्ण विचार। तुलसी कहे हरि भजन बिना चार जात चार। यदि ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण वेद मत ताल वेद माता गायत्री जपादी करे ब्राह्मणेर कृत्य कर्म सब समाधान करे, किन्तु कृष्ण मंत्र ग्रहण करले ना, कृष्ण भजन करले ना, ताहले चतुर्वर्णाश्रमे यदि कृष्ण नाहि भजे रौरवेते मते वर्णाश्रम धर्म अनुशीलन करे नरके जेते हय। ताई आमि तो भूल करिनि, हरि भजनेर अधिकार सबই আছে, সবাই আছে। যুক্তি তর্ক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে তারা মেনে হেরিয়ে গেলে, কিন্তু মনের দিক থেকে এটা মেনে নিতে পারলেন। একদিন একটা ঘটনা ঘটল, শহরের উপরে তাদের চাতক্রম সৃষ্টি হয়ে থাকে। একদিন নিকটস্থ নদীতে মুনিগণ একটা নির্দিষ্ট ঘাটে স্নানে নেমেছেন, আর ঘাটির দিকে অনেক দূরে দৈবক্রমে সেই ঘরের শবরীও স্নান করতে নেমেছে। এইবার সাধুরা দেখতে পেয়ে, যুবক সাধুগণের তো মেজাজ আলাদাই থাকে, ওইখান থেকে শবরীকে গালাগাল আরম্ভ করলে, এত বড় স্পর্ধা, তুইও মহা সাধু হয়ে গেলি, সাধুরা যখন স্নান করবে তোকে স্নান করতে হবে, হ্যাঁ, তোর এত বড় স্পর্ধা, এই নদীতে আমরা স্নান করি আর এই নদী জলে তুইও স্নান করছিস, চন্ডালিনী হয়ে। শবরী বলছেন, দেখুন আমি তো ঘাটের দিকে রয়েছি, আপনাদের স্নানের জলটাই বরং বয়ে এসে আমাকে পবিত্র করছে, কিন্তু আমি যদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট মহাপাপী হই, তবু এই জলটা তো আপনার দিকে যাচ্ছে না, জ্ঞান দিতে আসছিস। তর্ক বিতর্ক হতে হতে উদ্ধত এক সাধু একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারল, শবরীর শরীরে গিয়ে একটা ক্ষতের সৃষ্টি করলে, রক্তপাত হল, আর কয়েক ফোঁটা রক্ত গিয়ে যে নদীতে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল রক্তময়, দূষিত, দুর্গন্ধময় হয়ে গেল। সেই দিন থেকে নদীটি আর ব্যবহারযোগ্য থাকলো না। এবার সাধুগণ ভাবলেন এটা শবরীর পাপের জন্য এরকম হল, আর আরো গালাগাল করতে শুরু করলেন। কিন্তু শবরী তো সে ভ্রুক্ষেপ নেই, বৃক্ষ যেমন কাটিলেও কিছু না বলা হয়, শুকায় মরিলে তবু পানি নামা হয়। যেই যে মাঝে তার গায়ে নিজ ধন গর্ব ঋষি সহায় করে আনের রক্ষণ, উত্তম হইয়া কৃষ্ণ ভবে নীল অভিমান, জীবে সম্মান দেবে জানি কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা। এই তো স্বভাব। এইভাবে চলতে চলতে মতঙ্গ মুনি সমাধি গ্রহণ করলেন এবং যে আসনে তিনি নিত্য বসে অধ্যয়ন করে সিদ্ধি লাভ করেছেন, শবরীকে বললেন আমি দেহ রক্ষা করার পরে তুমি এই আসনে বসেই অধ্যয়ন করবে, আর প্রভু রামচন্দ্র আসবে, তুমি তাকে দর্শন করবে এবং সেবা করবে। আমার ভাগ্য হল সমাধিস্থ করলেন। ক্রমে ক্রমে রাম নিষ্ঠা বাড়তে লাগলেন।
প্রভু আসবেন গুরুদেবের মুখে তার রূপ তার মহিমার কথা শ্রবণ করতে করতে সকলের অন্তর্বাহী সব যেন প্রভু রামচন্দ্রময় হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে উন্নয়ন বাড়তে শুরু করলে প্রভু যদি আসেন তাহলে আমি সেবা করব কি করে? তখন বনের ফল সংগ্রহ করে আর চেখে চেখে দেখেন ফলগুলো কত মিষ্টি, যেগুলো খুব মিষ্টি নয় সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর যেগুলো অত্যন্ত সুমিষ্ট সেই এটো ফল সব স্তূপীকৃত করে রাখেন। সেই কুটিরে প্রবেশের পথটা প্রত্যেক দিন ফুল দিয়ে আস্তীর্ণ করে দেয়। সারা রাত্রি পদপানে চেয়ে রাম গুণগান করেন। প্রভু যদি আসেন এইভাবে যখন উন্নয়ন বাড়তে চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল। সত্যি সত্যি প্রভু রামচন্দ্র লক্ষ্মণজিকে সঙ্গে করে নিয়ে চিত্রকূট পর্বতে পরিভ্রমণ করতে সেই অঞ্চলে উপস্থিত হলেন। তিনি তো সর্বান্তর্যামী ভগবান, তিনি অন্তরে অন্তরে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন সকলেই গভীর রাত্রি পথপানে সকলেই রাম গুণগান গাইছেন। এমন সময় ভগবান উপস্থিত সকলেই গান শুনে চোখে উঠে ভগবানের কণ্ঠনিঃসৃত অমৃতময় গান ভিতর বাহির অন্তঃকরণ একবারে স্নিগ্ধ সুশীতল হয়ে গেল। দেবানন্দের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীঘ্রিত হয়ে উঠল। নয়ন মেলে তাকিয়ে দেখছেন তার সাধনার ধন প্রভু রামচন্দ্র। কি জ্যোতির্ময় রূপ আর প্রেমে করা তবু নাই। তার পিছনে আসছেন লক্ষ্মণজি। স্বাগতম জানি সকলেই আশ্রমে এসে পত্রাসনে বসতে দিলেন। তারপরে এক মৃগ ভাণ্ড নিয়ে এসে প্রক্ষালন করে নিলেন প্রভু রামচন্দ্রের চরণ। চন্দনে চর্চিত করলেন সে অঙ্গ, বনফুলের মালায় বিভূষিত করলেন। সেই প্রসাদী দ্রব্যে লক্ষ্মণজিকেও সেবা করলেন। করার পরে এবার বলছেন, প্রভুজি তুমি তো অনেক পথ ভ্রমণ করতে এসেছো, ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছ, কাকালীন সবই আর কি দেবে তোমাকে? এই নাও প্রভু। সে উচ্ছিষ্ট ফল প্রভু রামচন্দ্রের হাতে যখন দিচ্ছেন তখন লক্ষ্মণজি দেখছেন, আরে এ তো কামড়ে দিয়েছে, তো কামড়ের দাগটা প্রত্যেকটা ফলে ফলে লেগে আছে। ছি 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 ছি। কিন্তু প্রভুর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারছেন না ভয়ে। আহা, প্রভু রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে সে সকলের হৃদয় মিশ্রিত প্রেম আঘা সেই ফল গ্রহণ করছেন আর বলছে, বাবু এ বনবাসী জীবনে কত কত ফল ভক্ষণ করি, কিন্তু আজকে তোমার কুটিরে এসে যে ফল আমি ভোজন করলাম, আমার মনে হচ্ছে জীবনে বোধহয় এমন সুস্বাদু ফল আর কখনো পাবো না। এইভাবে প্রভু রামচন্দ্রের সেবা করলেন, আজীবন করালেন। তারপরে প্রভু রামচন্দ্র বললেন, মা তুমি বর প্রার্থনা করো। তখন সকলেই বলছেন, প্রভু আর কি বর প্রার্থনা করুন? যেন লব্ধান আবরণ মধ্যে, যাতে পেরিয়ার পাওয়ার কিছু বাকি থাকে না প্রভু।
সেই তোমার অভয় চরণারবিন্দ যখন প্রাপ্ত হয়েছি, তা তোমার কাছে আমি কি চাইব? চাওয়া পাওয়ার স্বভাব আমার, চাওয়ার অন্ত নাই। তোমার কাছে চাই রাশি রাশি, তোমাকে তো নাহি চাই। আমরা ভগবানের কাছে চাই, ভগবানকে চাই না। কাঁদতে কাঁদতে চরণে পড়ে বলছেন, প্রভুজি যা দিয়েছ এর প্রতিদান দেওয়ার মতোই তো ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমার বহু দিলে না তো, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। সারাটি জীবন ভিখারির মতো, সারাটি জীবন ভিখারির মতো নিলাম দুটি হাত পেতে। তুমি আমায় বহু দিনের রাত, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। যা দিয়েছ প্রভু এর বিনিময় তো দেওয়ার সামর্থ্য নেই। কি দিয়েছি মাগো? সুন্দর দেহ ইন্দ্রিয় গণ, তুমি হৃদয়ে দিয়েছ প্রেম রতন। সুন্দর দেহ ইন্দ্রিয় গণ, হৃদয়ে দিয়েছ প্রেম রতন। নহে তো আমার সবই যে তোমার, নহে তো আমার সবই যে তোমার। জীবন চরণে সেবায় লাগাতে তুমি আমার বহু দিলে না তো, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। সত্য দেহ দিয়েছ প্রভু, দেখে একটা মানুষ অন্ধ, তখন ভাবি তোমার কত দয়া। ওই রকম যদি অন্ধ হতাম তাহলে তোমার এই মূর্তিখানে দর্শন পেতাম না। তাই তুমি আমায় অন্ধ করনি, বিকলাঙ্গ করনি, পঙ্গু করনি, আবার হৃদয় দিয়েছ, মন দিয়েছ, তাতে তোমার ভালোবাসার জন্য প্রেম সম্পদ দিয়েছ। এই প্রেম বস্তুটি তো 14 গোষ্ঠীর জন্য নয়, তোমার জন্য প্রভু। এই যে প্রেমটা তুমি দিয়েছ, এর প্রতিদান কি? তাই আর বর নয়, দিয়ে দিয়ে কেন লালসা বাড়াও। তুমি অনেক দিয়েছ, সব কেড়ে নাও। দিয়ে দিয়ে কেন লালসা বাড়াও। তুমি অনেক দিয়েছ, সব কেড়ে নাও। পাদ সেবায় মতি থাকুক দিবারাতে, পাদ সেবায় মতি থাকুক দিবারাতে। সর্বদামোদর দাসীর চিতে তুমি আমায় দিলে না তো, আমি তো কিছুই
রামচন্দ্র এসেছে। আর কি স্থির থাকতে পারেন তপবনবাসী সাধুরা, যারা চন্দ্রাদেবী বলে ঘৃণা করেছিল, মতঙ্গ মুনিকে ত্যাগ করেছিল, আর সেই আশ্রমে, সেই চন্দ্রাদেবীর কুটিরে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি সনাতন ব্রহ্ম প্রভু রামচন্দ্রের আগমন হয়েছে। তাই তপবনবাসী সব মনীষীগণ এসে লুটিয়ে পড়লেন প্রভু রামচন্দ্রের চরণে, অনেক স্তুতি নুতি করলেন, প্রশস্তি কীর্তন করলেন। করার পরে বললেন, প্রভু এই চন্দ্রাদেবীর জন্য আমাদের স্বচ্ছন্দ স্নান হয় না, পানি জল হয় পাই না, এই নদীটি রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। প্রভু এর প্রতিকারের বিধান কি? সর্বান্তর্যামী ভগবান তিনি তো সবই জানেন। তিনি বললেন, দেখো মণিগণ, আমি যা বলবো তা শুনবে তোমরা। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাদের পরমারাধ্য তত্ত্ব শুনবো না? তাহলে এই শবরীর চরণ ধৌত করে নিয়ে সেই জলটা তোমরা নদীতে গিয়ে দিয়ে দাও। প্রথমে দু একজন কিন্তু করছিলেন, কিন্তু কার সামনে সে দাঁড়িয়েছে? যাকে দর্শন করার মাত্রে ভিত্ততে হৃদয় গ্রন্থি সিদ্ধতে সর্বসংশয়া ক্ষয়ন্তে যশ কর্মণি দস্মিন দৃষ্টি বরাবর, সেই তত্ত্ববস্তুর সামনে সে দাঁড়িয়েছে। কাজে তাদের অন্তঃকরণের সব ভেদ জ্ঞান, সংশয়, দ্বিধা সব চলে গেল। দন্যের উদয় হল, তারা কান্তি রাখলেন এবং শবরীর পদধৌত জল নিয়ে গিয়ে সেই রক্তাক্ত নদীতে যেই প্রদান করলেন, অলৌকিক ঘটনা ঘটল। প্রভু রামচন্দ্রের অবস্থিতিতে সেই জল আমার পূর্বের না শরীর মল হয়ে গেল। ভক্তের মহিমা ঘোষিত হল। সবই বললেন, প্রভু কোন বর চাই না, কিছু তো চাইবে মা, কিছু না চাইলে আমার কষ্ট হচ্ছে। চাইতে যদি হয় প্রভু, তাহলে তুমি আমাকে এমন কিছু উপদেশ দাও যেটি হবে অমূল্য রতন, আর সেই উপদেশকে নিয়ে জগৎ সংসার তোমার কৃপা প্রাপ্ত হবে প্রভু। তখন প্রভু রামচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ মা, এটা হতে পারে। তাহলে শোনো, নবধা ভগবতী কহু তেহি পাহি, সাবধান শুনো ধরু মনোমাহি। মা, আমি তোমাকে 9টি ভক্তির অঙ্গ বর্ণনা করছি, উপদেশ করছি। তুমি সাবধানে সাধান্তকরণে গ্রহণ করবে। সাবধান বললেন কেন? না, সাবধানে শোনা গুরুর উপদেশ, সাধুর উপদেশ সাবধানে শোনা কাকে বলা হয়? না, গুরুদেব বললেন, একটা দৃষ্টান্ত বলছি, যে গুরুদেব বললেন, আজ থেকে যতদিন বাঁচবে মিথ্যে কথা বলবে না। সেই দিন থেকে যদি আমি, যাতে মৃত্যু এসে দাঁড়া আর যাতে বিপদ আপদ প্রলোভন যাই আসুক, আমি মিথ্যে কথা বলা ছেড়ে দিলাম। তাহলে বুঝতে হবে গুরুদেবের আদেশটা আমি সাবধানে শ্রবণ করেছি। আর গুরুদেব বললেন, যতদিন বাঁচবে মিথ্যে কথা বলবে না। হ্যাঁ, চেষ্টা করবো গুরুদেব, কিন্তু মনে মনে বলছি এতদিন বাঁচবো, ছোটখাটো কি মিথ্যে কথা না বলে চলাফেরা করা যাবে? এই শ্রবণকে বলা হচ্ছে সাবধানে শোনা নয়।
সে কথাই প্রভু রামচন্দ্র বলছেন, আমি যে 9টা ভক্তি উপদেশ তোমাকে দেব, তুমি সেটি যেন অক্ষর অক্ষরে পালন করতে পারো, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তুমি শ্রবণ করো। এই বলে 9টি উপদেশ দিচ্ছে। প্রথম ভগবতী সন্তনহু কর সঙ্গার, প্রথম ভক্তির কথা বলছেন সবরই। প্রত্যেক মানুষের ভক্তির প্রথম অনুশীলনের বিষয় হচ্ছে সাধু সঙ্গ, অন্য কিছু না। দীক্ষা শিক্ষা জপ তপটা অনেক পরের কথা, আগে সাধু সঙ্গ করতে হবে। সাধু কেমন করে চিনব না, সাধু চেনার পথকে একেবারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। আর সাধু অর্জুন মচ্চিত্তামদ্গত প্রাণায় বোধন্ত পরস্পরম কথন্তস্য মাং নিত্যম দুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। শোনো অর্জুন, তারাই প্রকৃত সাধু, যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন তাড়াহুড়া নাই, এমনকি মাদুকুরি করতেও জানে না, চলবে কি করে এই চিন্তাটাও তাদের মনের মধ্যে ঢোকার জায়গা নেই। কি করে তারা না, প্রথমেই হচ্ছে চিন্তা মনগত প্রাণা। চিন্তা শব্দে তাদের চিন্তনীয় স্মরণ মনন কীর্তনীয় বিষয় আমি, আমার প্রসঙ্গ তারা ছাড়া শোনে না, আমার প্রসঙ্গ ছাড়া বলে না, আর তাদের চিন্তন শক্তি আমার লীলা চিন্তন ছাড়া করে না। পেট চলবে কি করে, বাড়িঘর ভেঙে পড়ছে ভালো হবে কি করে, এইসব ধাঁধা তাদের নেই। কেন না, উনি তো দায়িত্ব নিয়েছেন অনন্য সিদ্ধান্ত মন্দির পঞ্চম ভাষাতে। তাই অর্জুন যারা দিন রাত আমাগত চিত্ত আমাগত প্রাণ এইরকম ভক্ত কেবল আমার কথা বলে আর একদল শোনে, আবার ওরা বলতে আরম্ভ করে, এরা শোনে, এরাই হচ্ছে প্রকৃত সাধু। তা সাবরী প্রথম ভজনের অঙ্গ হচ্ছে এইরকম সাধু সঙ্গ করা। ভাগবত বলেছেন, ভগবান গোবিন্দের মা দেবহূতিকে বললেন, শতান প্রসঙ্গান মম বীর্য সংবিদ ভবন্তি কত রসায়ন কথা তজ্জোৎসনার আসবর্গ বর্মণি শ্রদ্ধারতি ভক্তির অনুপ্রবিশ্যতি। ওই যে বলছে মাধব, সাধু মানে বুঝতে হবে তাদের মুখেও আন কথা নেই, নিরন্তর আমার কথা নিয়ে ব্যস্ত। সাধুদের কাছে গিয়ে সঙ্গ করতে আগে দুখানে বসে থাকো, চলে এসো, গা টিপতে হবে না, পা টিপতে হবে না, টাকা পয়সা দিতে হবে না, ফলমূল কিছু দিতে হবে না, শুধু যাও, চলে এসো, আর কান পেতে তারা যা বলছেন সেটি শ্রবণ করে। শুধু গিয়ে গিয়ে যাবো, চলে আসবো, শুনবো, তাতেই হবে? আর কিছু করতে হবে না? না, ওই তাদের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ থেকে থেকে চলে আসলে তাতেই ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। কিভাবে ক্রিয়া আরম্ভ হবে? সান্নিধ্য প্রাপ্তির মহিমা কি না, শাস্ত্র বলছেন, একুশমি কেদারে জলপূর্ণ স্থিতে সমীপ কেদার যথা আর্দ্র ভবতি তথা এতদুহিতানাম বেতিশাম সম্বন্ধেন গ্লানি নিবৃত্তি জায়তে। অর্থাৎ কেউ খরাকালে যে ধানের চাষ করবেন, চারিদিকে আলটা বেঁধে জল দিয়েছে, এবার আলের পরবর্তী জমি সে ধান লাগাবে না, আল বাঁধেনি, জল দেয়নি, কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে জমিতে সে দেখছে
যে তার জমিটা কাদা কাদা হয়ে গেছে। যে আলবেদে জল দিয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করছে, দাদা আপনার জমিতে আপনি জল দিয়েছেন, জল হয়ে গেছে, ঠিক আছে, আমি তো আলো বাঁধেনি, জল দিইনি, আমার জমিটা কাদা কাদা কেন? তিনি বলছেন, শুনুন, আরে আপনার জমি আমার জমিতে একই, মানে শুধু আলটা রয়েছে। আপনার জমিটা আমার জমি সংলগ্ন হয়ে আছে, তো সংলগ্ন হয়ে থাকার জন্য জল সিঞ্চন না করলেও রসে কাদা হয়ে গিয়েছে। তার তত্ত্বটা কি না, সাধুগণের হৃদয়টা হচ্ছে ভক্তি প্রেমরসে পূর্ণ ক্ষেপ। তারা হরিকথা বলে শোনে ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। এবার তাদের কাছে গিয়ে যদি 2-4 মিনিট করে প্রত্যেকদিন বসে বসে থেকে থেকে আসা যায়, তাহলে ওইভাবে তাদের কাছাকাছি বসতে 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 নিজেই জানা যাবে না যে ত্রিতাপ তাপিত শুকিয়ে যাওয়া আমার হৃদয়টা কবে প্রেম ভক্তি জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এই জন্যই প্রভু রামচন্দ্র সকলকে বললেন, মা প্রথম উপদেশই হচ্ছে সাধু সঙ্গ কর। সাধুদের মুখনিসৃত আমার যে অপ্রাকৃত অতি সুমিষ্ট মধুরাতি মধুর লীলা কথা শ্রবণ কীর্তন হয়, সেটা যদি একটু কান পেতে শুনতে থাকো, তাহলে শ্রদ্ধারতি ভক্তির অনুক্রমস্বতী ভজনের যে ক্রমগুলো সেগুলো ক্রমে ক্রমে আসবেই। এই জন্যই মহাপ্রভু বললেন, কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেম জন্মে দেহ গুণ মুখ্য অঙ্গ। এবং সনাতন গোস্বামীপাদকে বললেন, কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ যে করা। আর সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন, সাধন ভক্তে হয় সর্বার্থ নিবর্তন। এই জন্য ভজনে আদিতেও সাধু সঙ্গ, অন্তেও সাধু সঙ্গ, আর মধ্যেও সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গের দ্বারা হয় না এমন কোন কিছু নেই। তাই প্রভু রামচন্দ্র বললেন যে মা প্রথম হচ্ছে প্রথম ভগবতী সন্তনহু কর সংজ্ঞা, দুসরি রতি মম কথা প্রসঙ্গা। 2 নম্বর ভক্তির অঙ্গ কি না, 2 নম্বর ভক্তির অঙ্গ হচ্ছে আমার কথাতে রুচি আনা। অর্থাৎ বোঝা যাক না যাক, ভালো লাগুক না লাগুক, যখন সাধুদের মুখে আমি জানতে পেরেছি যে গোবিন্দের কথা শ্রবণ ব্যতিরেকে আর আত্মরক্ষার কোন দ্বিতীয় সহজতম উপায় নেই। এই শ্রবণাঙ্গটা এমন অদ্ভুত, ব্যাসমণি তো অদ্ভুত সংবাদ জানিয়ে দিলেন। ভাগবতের মঙ্গলাচরণের 2য় শ্লোকেই বলছে যে সত্য হৃদি অবরুদ্ধাতে কৃত্রিমী শুশ্রূষিত ছড়া। অর্থাৎ শুশ্রূষু কাকে বলা হয়, শোনার জন্য যারা অন্তঃকরণে অত্যন্ত লালসা লেগেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোথাও ভাগবত হবে, প্রচার হচ্ছে, আমি মনে মনে গুছিয়ে দিয়ে রেখেছি শুনবো শুনবো শুনবো। দিনটা যত এগিয়ে আসছে আমার অনুরাগ ততই বাড়ছে। ওমা, যেদিন ভাগবতী কথা আরম্ভ হলো আমারও বিপদ এসে উপস্থিত হল, যেতে পারলাম। ভাগবত কথা শোনা হলো না, ভাবতে হয়ে গেল ভাগবত, আক্ষেপ করতে লাগলাম। সবাই বললে তোমার দুর্ভাগ্য, আমার কি ভাগবত শুনতে পেলে না, তো এই জন্য তোমার সব বেকার। আমিও তাই ভাবলাম,
কিন্তু মহর্ষি কৃষ্ণদেব বেদব্যাস কি বলছে, বলে না না, ওই যে শুনতে প্রচন্ড ইচ্ছা করেছিলেন, শোনারও দরকার হলো না, প্রচন্ড ভাবে ভাগবতী কথা শ্রবণ করার ইচ্ছা অন্তরে জাগার জন্য ভগবান বললেন কষ্ট করে তোমাকে শুনতে হলো না, ওই ইচ্ছা করেছ, এর জন্য আমি তোমার হৃদয়ের মধ্যে গিয়েছিল কালের জন্য বাধা পড়ে গেলাম। ওষুধ না খেয়ে কেবল ওষুধ খাবার ইচ্ছা করলে ব্যারাম সারবে, এক থালা অন্ন ব্যঞ্জন না খেয়ে খাওয়ার ইচ্ছা করলে কখনো পেট ভরে? হয় না। কিন্তু ভাগবত বলছে, এই যে প্রভু রামচন্দ্র বলছে, আমার কথাতে রতি মানে শ্রবণাসক্তি, এটি আনতে হবে মা। এই হচ্ছে দ্বিতীয় উপদেশ। গুরু পদ পঙ্কজ সেবা শ্রী ভগবতী অমান। 3 নম্বর হচ্ছে গুরু পদাশ্রয়। গুরু পদাশ্রিত হয়ে গুরু সেবা করতে হবে। গুরু পদাশ্রিত হতে হবে কেন? ওই পুঁথিতে তো মন্ত্র লেখা আছে, হরিনাম লেখা আছে, কেমন করে জপ ধ্যান করতে হবে তার বিধি সুন্দর করে লিখে দেওয়া আছে। আর বর্তমান কালে তো আমাদের ফেসবুক আছে, সেখানে পাই না আমরা কিছু এমন পাই। কাজে কাজে আমার গুরুদেবের দরকারটা কি? আর গুরু হচ্ছে তো মূল। সে ভগবান জীবকে সরাসরি ভাবে অঙ্গীকার করেন গুরু তত্ত্ব রূপেই। একটা দৃষ্টান্ত আছে, এক ধরনের কাঁচ আছে, আদর্শ কাঁচ বলা হয়, অর্থনীতির প্রাকৃতিক কাঁচ। সে কাঁচের বৈশিষ্ট্য কি দেখুন, সেই জ্যৈষ্ঠী মাসে ভয়ঙ্কর রোদ্দুর, তাপ সহ্য করা যাচ্ছে না। রোদ্দুরের তাপ যতই প্রখর হোক না কেন, কোথাও আগুন জ্বলে না। কিন্তু যদি সূর্যের কিরণের সামনে ওই কাঁচটাকে ধরে কাঁচের তলায় একটা খড় বা কাগজ রাখুন, কিছুক্ষণ পরে দেখবেন ধোঁয়া বেরোতে বেরোতে সব করে জ্বলে উঠেছে, আগুন জ্বলে উঠে। আগুনটা জ্বললো কি করে? আগুন সৃষ্টি হলো কি করে? ওই সূর্য কিরণে। সূর্য কিরণ ছড়িয়ে আছে, তাতে আগুন জ্বলছে না, কিন্তু ওই কাঁচের মাধ্যমে সূর্যের কিরণ শক্তিটা কেন্দ্রীভূত হয়ে এমন মহাশক্তি সৃষ্টি করলে আগুন জ্বলে গেল, সে তখন পোড়াতে শুরু করল। ভগবত কৃপা আর গুরু কৃপা, ভগবত কৃপা শক্তিশালী হয়ে কেন্দ্রীভূত হয় গুরুদেব নামক ওই তত্ত্বের মধ্যে। তাই ভগবানের কৃপা তো সার্বজনীন ভাবে ছড়াচ্ছেই, কিন্তু সেই কৃপা শক্তিশালী হয়ে ক্রিয়াশীল হয় কখন না, গুরুদেবকে যখন আমরা আশ্রয় করি। গুরুদেবের মধ্যে ভগবানের সেই শক্তিটি রয়েছে। এই জন্য তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে গুরু পদাশ্রয় আর পঙ্কজ সেবা, গুরুদেবের সেবা করা। এটি বিরাট ভজনাঙ্গ, বিরাট বিরাট। 2 প্রকার সেবা, একটি হচ্ছে পরিচর্যারূপী সেবা, আর একটি হচ্ছে প্রসঙ্গ রূপা সেবা। এই 2 প্রকারে শ্রী গুরুদেবের সেবাতে আমাদের আগ্রহী হতে হবে। এর প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবতে সুন্দর করে বলেছে। এখন মহারাজ যুধিষ্ঠির দেবশ্রী নারদকে বলছে যে আমরা তো গৃহস্থ লোক, কাম ক্রোধের দাস, চঞ্চল চিত্ত, তাতে কর্মফলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। তা দেবশ্রীপা, তুমি আমাদের এমন উপায় কিছু বলে দাও
যাতে কাম ক্রোধ লোভ মোহ এগুলোকে আমরা জয় করতে পারি, তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারি, জীবনকে আমরা সার্থক করতে পারি। দেবশ্রী নারদ বলছেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির তুমি আসল প্রশ্ন করেছ, এই প্রশ্ন কারোর মনে যাবে না, শোনো। এই মনুষ্য জীবনকে সার্থক করতে গেলে এই সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। তার উপায়টা অসংকল্পাচয় কাম ক্রোধ কাম বিবর্জনা অর্থার্থে ছায়ালোভম ভয়ং তাব বসানা। অর্থাৎ সংকল্প পরিত্যাগ দ্বারা বিষয় স্পৃহা কামকে জয় করতে হবে। ভোগের স্পৃহা সংকল্প পরিত্যাগ। কেমন সংকল্প পরিত্যাগ? না একদিন না খেলে থাকতেই পারি না, অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করেছি, গুরুদেব বলে দিয়েছে বাবা একাদশী করতেই হবে। কিন্তু একাদশীর দিন এসে গিয়েছে, বুঝতে পারছি করা কর্তব্য এবং গুরুদেবের আদর্শ বটে। সেই দিন কি হয় না, প্রতিজ্ঞা করি যে যত খিদে বা যত কষ্টই হোক ধর্মকে আমি ত্যাগ করবো না। এটাকে বলা হয় সংকল্প ত্যাগ। একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা সব বুঝাতে হবে। তেমনি অবৈধ সঙ্গ করতে মনে বাসনা যাচ্ছে, কিছু না করব না, এইভাবে কামকে ভোগস্পৃহাকে জয় আর হিংসাকে বর্জন করলে ক্রোধ প্রশমন হয়। অর্থ হচ্ছে অনর্থের মূল। যদি অসংযত চিত্তবৃত্তি মানুষের হয়, তার হাতে যদি অর্থ পড়ে, সারা জীবন সেটা অনর্থের কারণ হয়ে যায়। এই জন্য অর্থ যে অকিঞ্চিৎকর বস্তু, এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে আসক্তিটি কমে যায়। তত্ত্ব বিচারের দ্বারা মৃত্যু ভয়াদি থাকে না। আনি শিক্ষা শোকমহ দম্ভ মদ উপাসনা যুগান্তরায় মৌল হিংসা কামত হিমায়া। হে মহারাজ, মহৎ উপাসনা দম্ভ বা অহংকারকে জয় করতে হয় সাধু সেবা। পাচ্ছি না, কিন্তু ঘাম ঝরা পরিশ্রমে যা উপার্জন করছি তার একটা অংশ সাধুদের সেবা করছি, বা সম্ভব হলে নিজে শারীরিক ভাবে একটু গিয়ে সেবা করে আসছি। এইভাবে মহতের সেবা করতে থাকলে ক্রমে ক্রমে যে দম্ভ বা অহংকার সেটি আস্তে আস্তে চিরকালের জন্য বিদায় দিয়ে নেয়। কৃপা বুধজং দুঃখম দৈবং জাহাজ সমাধিনা আত্মজং যোগ বিচ্ছেদ নিদ্রাং সত্য বিষে করা। অহিংসা এবং সদাচার এটি সংকল্পিত চিত্তে পালন করতে থাকলে জীব কর্তৃক প্রদত্ত যে দুঃখ আমরা পাই এবং মর্মাহত হয়ে যায়, এই সমস্ত দূর হয়ে যায়। আর হঠযোগ, প্রাণায়াম, এই সমস্ত যোগক্রিয়া অভ্যাস করলে শরীর নিরোগ হয়, ভজনের যোগ্য থাকে। তারপরে রজস তপস্য সত্যের সত্যম চোখ সময় চল। এ তো এখন যুধিষ্ঠির বলছেন, হে দেবশ্রী নারদ, এটা আমিও যে কিছু জানি না তা নয়, আমিও জানি আর আপনিও বললেন। কিন্তু কথা হচ্ছে সমাজে এইরকম মানুষ আছে, সব জানে বোঝে কিন্তু পারে না। যে ছেলে বুঝেও
সামর্থ্যের অতীত পারবে না করতে, এইরকম যে দুর্বল মানসিক সম্পন্ন শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি, তার জীবনে উদ্ধার বা মুক্তির পথ কি? সেই সম্পদ অবলম্বন করে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্যকে জয় করতে পারবে না। তখন দেবশ্রী নারদ বললেন, মহারাজ একটা উপায়, এতৎ সর্বং গুরু ভক্তা পুরুষ সাজায়। যদি আমার গুরুদেব হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যদি কায়, মন, বাক্য এবং যথার্থ সবকিছু দিয়ে যদি প্রাণ করে গুরু সেবা করতে পারে কেউ, তাহলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মৎসর্য ইত্যাদিকে জয় করবার জন্য আর অন্যান্য কোন পথ অবলম্বন করতে হবে না। একমাত্র গুরু সেবাতে কাম জয় হবে, ক্রোধ জয় হবে, লোভ, মোহ, মাৎসর্য সমস্ত জয় হবে, অনর্থ নিবৃত্তি হবে, সর্বোপরি প্রেম ও ভক্তি লাভ হবে। এই জন্যই প্রভু রামচন্দ্র সবরীকে বললেন যে মা, গুরুপদ পঙ্কজ সেবা তৃতীয় ভগবতী অবান। 3 নম্বর ভক্তি হচ্ছে বিশ্বজ্ঞান গুরু সেবা, শ্রদ্ধা সহকারী গুরু সেবা। এরপরে চৌতি ভগবতী মম কোন কলবে কপট তেজিকান। 4 নম্বর উপদেশ হচ্ছে কপটতা পরিত্যাগ করে আমার গুণানুকীর্তনে অভ্যস্ত হতে হবে। ভগবানের গুণানুকীর্তন, তার গুণের অন্ত নাই, গুণনিধি তিনি। নিজের আত্মীয় স্বজনের গুণকীর্তন করতে বুকটা আমাদের চর্চার করে ফুলে ওঠে, কিন্তু তাতে তো কোনো লাভ হয় না। এই জন্যই প্রভু রামচন্দ্র বলছেন 4র্থ ভক্তির পথ হচ্ছে কিনা শ্রী ভগবানের গুণানুকীর্তন। ভগবানের গুণানুকীর্তন করাতে যে সার্থকতা আছে, এর প্রমাণ কি? শ্রীমদ্ ভাগবতে 1ম স্কন্ধে 5ম অধ্যায়ে সুত গোস্বামী মহারাজ বলছেন, ইদানীং পুংসস্তপস্যদস্যবান শিষ্টস্য যুক্তস্য চ বুদ্ধ দত্তয় অবিচ্ছেদ অর্থ কবিবি নিরূপিত যদুত্তম শ্লোক গুণানুবর্ণনম। অর্থাৎ ভুল বললাম, দেবশ্রী নারদ বলছেন মহর্ষি বেদব্যাস। যখন বেদব্যাস জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি এত কিছু করেও কেন প্রাণের শান্তি পাচ্ছি না, তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন যে দেখো ব্যাস, তুমি গোবিন্দের গুণানুকীর্তন করার জন্য কোন পুরাণ শাস্ত্র রচনা করো নাই। অন্য কথা বলতে গিয়ে আনুষঙ্গিক ভাবে ছিটে মোটা গোবিন্দের কথা এসেছে, তাই তুমি বর্ণনা করেছ। কিন্তু শোনো একটি তত্ত্ব, ইনঙ্গি পুংসস্তপস, একটি মানুষের কঠোর তপস্যার পথকে অবলম্বন করে যে সারা জীবন তপস্যা করে যে ফল হয় বা না হয়, নিত্য বেদের মন্ত্রগুলো শ্রবণ করে যা ফল পাওয়া যায় বা না যায়, শিষ্টস্য সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করে যে ফল পাওয়া যাবে বা না যাবে, সুপ্তস্য পুরুষ সূত্রাদির দ্বারা নিরন্তর আবৃত্তি স্তুতি করে যে ফল পাওয়া যাবে না যাবে, কবিদের নিরূপিত সমস্ত বিদগ্ধ সাধুগণ বলেছেন একমাত্র গোবিন্দের গুণানুকীর্তন যদি ভুলভাল ভাবে আমরা করতে পারি, তাতে সব লাভ হয়ে যায়। এই জন্য সুরে হোক বেসুরে হোক
প্রতিদিনের গুণানুকীর্তন আমাদের ভজনের একটা অপরিহার্য অঙ্গরূপে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। যে প্রত্যেক দিন তার গুণানুকীর্তন করবো বলে গুণানুকীর্তন করতে যদি সমর্থ না হয়, তাহলে তার নাম মহিমা কীর্তন করা অপতিত নিয়মে। এটি হচ্ছে চৌতি ভগতে মম গুণ করবে কপটতে জিহান। এই একটা কথা, কপটতা। কপটতা কাকে বলে? না, আত্মসুখী হওয়ার জন্য অন্তরে যে বাসনা, এই বাসনাটাকে পোষণ করে নিয়ে আমরা যত কাজ কর্ম করি, এটাকে কপট বলা হয়। আর ভগবত বৃত্তার্থে, গুরুদেবের বৃত্তার্থ, এটাই যখন মুখ্য হয়ে যায় তখন সেটা নিষ্কপট ভজন হয়। তাই ভগবানের নাম গুণানুকীর্তন করতে হবে নিষ্কপট ভাবে। পঞ্চম উপদেশ বলছেন মন্ত্র জাপ মমদেহ বিশ্বাসা পঞ্চম ভজন সবেদ প্রকাশা। পঞ্চম উপদেশ, হে সকলেই আমার মন্ত্র দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জপ করা। আদেশ নেই, মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ভাবনা করতে করতে ওই দীক্ষা নিয়েছি কোন রকমের তাড়াতাড়ি 100 কখন পূরণ হবে, এইভাবে মন্ত্রকে ভাবলাম না, মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপকে ভাবলাম না। তারপরে মন্ত্র যে আমি জপ করব, ভগবানকে কোন স্বরূপে ভাবতে হবে। তো ভগবান স্মরণে আছেন এটা ভাবতে ভাবতে মন্ত্র জপ করব, না ভগবান নৃত্য করছেন এটা ভাবতে ভাবতে মন্ত্র জপ করব, এটাও তো জানার বিষয় রয়েছে। এগুলো গুরুদেবের আনুগত্যে, অপতিত নিয়মে এবং আসক্তি, প্রেম, আনন্দের সঙ্গে, অনুরাগের সঙ্গে জপ করা আর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। সেই বিশ্বাসটা কি? যে মন্ত্র জপের দ্বারা ভগবানকে নিশ্চিত রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব মহাজনগণ তারা মন্ত্র সাধনার দ্বারাই ভগবান প্রাপ্ত হয়েছেন, আমি নিশ্চয়ই হচ্ছি না কেন? না যেমন করে মন্ত্র জপ করলে ভগবত সাক্ষাৎকার লাভ হবে, আমার তেমন হচ্ছে না। এই পঞ্চম উপদেশ হচ্ছে মন্ত্র জপ মমদেহ বিশ্বাসা পঞ্চম ভজন সবেদ প্রকাশা। লিখিত বেদ শাস্ত্র বিশ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র জপের কথা ঘোষণা করেছে। ছোট দম শিরম বিরহতি বহু কর্মান নিরত নিরন্তর সচ্ছল ধর্মান। 6 নম্বর হচ্ছে মান দম শীল বিরতি বহু কর্মান আর নিরন্তর সচ্ছল ধর্ম। 6 নম্বর উপদেশ হচ্ছে দম। দম কাকে বলা হয়? না বাচ্চেন্দ্রীয় সংযমকে বা নিগ্রহকে বলা হয় দম। কুৎসিতাৎ কর্মণ বিপ্রযচ্ছ চিত্ত নিবারণম সংকীর্তিত দম প্রাজ্ঞৈ সমস্তর্থদর্শিভি। শাস্ত্র হচ্ছে মন কুৎসিত কর্ম করতে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, আমি তাকে টেনে টেনে নিয়ে আসছি। এইভাবে আনতে আনতে যখন সে কৃতকার্য হয় তখন তাকে বলা হয়, ওটার নাম হচ্ছে দম। এইভাবে কুৎসিত কাজে আসক্ত চিত্তবৃত্তিকে অনুশাসনের মাধ্যমে, শ্রীহরি চরণের শরণাগতির মাধ্যমে, গুরু কৃপার উপরে বিশ্বাস রেখে মনকে সরিয়ে আনার যে প্রচেষ্টা, তার নামই হচ্ছে দম। ভজন সাধন করতে গেলে এই চেষ্টা করতেই হবে। আর বিরতি বহু কর্মা, ভজন করতে গিয়ে ভজনে অনেক বাধা আসে।
কি বাধা? লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার বাধা। এটার কি প্রয়োজন নাই? আছে, একটা স্তর বিশেষ আছে। কেন? মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রচারের একটা কেন্দ্র, তার দ্বারা মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছায়, হরি ভজন করতে হবে সে কথা। কিন্তু সেটি যদি ভজন সিদ্ধ না হয়, ভগবত ইচ্ছায় না হয়, নিজের কামনা বাসনা পূরণের ইচ্ছায় যদি হয়, তাহলে ওটা ভজন বিঘাতক হয়। এবং ভজনে যে লক্ষ্যস্থল পৌঁছা যায় না। দেখুন আমাদের সর্বস্বামীগণের আচরণ কি। সনাতন গোস্বামী পাদকে কেন্দ্র করে মদনমোহন প্রকট হলেন। সনাতন গোস্বামী তো মঠাধীশ হয়ে মঠে থাকতে পারতেন, দায়ী দায়িত্ব নিয়ে মঠ চালনা করতে পারতেন নাকি? রূপ গোস্বামী পাদ তাকে কেন্দ্র করে যখন শ্রী গোবিন্দজি প্রকটিত হলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা হল, তখন কি তিনি মঠের অধীশ্বর হয়ে, পরিচালক হয়ে, আচার্য হয়ে মঠের গদিতে বসে থাকতে পারতেন না? তা যদি থাকতেন, তাহলে আমরা উজ্জ্বল নীলমণি ভক্তেরা শব্দ সিন্ধু পেতাম না, বৃহৎ ভাগবত কিন্তু পেতাম না। কেন না? ভজনের উচ্চ কোঠাতে গিয়ে নিরন্তর রাধারানীর চরণে চিত্ত সংলগ্ন করে রাখতে হবে। তা সেটা এতে হবে না। তাই প্রভু রামচন্দ্র বলছে যে মা বিরতি বহু কর্মা, 1000 একর জমির উপর একটা মঠ করবো, আকাশ ছোঁয়া, একেবারে কর্মযোগ্য আরম্ভ করে দিলাম, রাধা দাসী হওয়া যাবে না। এই ভক্তিকে অনুশীলন করতে গেলে একটা সীমিত ভাবের মধ্যে ভক্তির অনুশীলনে ডুবে থাকতে হবে। আর নিরন্তর সচ্ছল ধর্ম, সাধু সঙ্গ থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। আর সাধুর আচরণে যে সংবিধান করে দেওয়া হয়েছে, সেটি আমাদের পালন করতে হবে। সাতম সমমহিময় জগ দেখা, মধ্যে সন্ত অধিক কবি লেখা। 7 নম্বর উপদেশ সকলকে বললেন ভগবান রামচন্দ্র যে মা, জগতে পবিত্র অপবিত্র নিজ উঁচু সবার মধ্যে আমি বর্তমান, এটা প্রত্যক্ষ অনুভব করবার চেষ্টা করতে হবে। মহিময় জগৎ দেখা, এই জগতের মধ্যে আমি, আবার যখন আমাকে দেখবে তখন আমার মধ্যে সর্বজগৎ। গোবিন্দের মধ্যে মুছি মেথর, নিকৃষ্ট চোর ডাকাত গুন্ডা বদমাস গোবিন্দের মধ্যে আছে। আমার চোর ডাকাত গুন্ডা বদমাস মুছি মেথর, তার মধ্যে গোবিন্দ আছে। গোবিন্দের মধ্যে তারাও আছে, তাদের মধ্যে শ্রী গোবিন্দ আছে। এটি ভজন সাধন করতে 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 সাধকের এটি প্রকৃষ্ট ভাবে অনুভব হয়। মহাপ্রভু বললেন মহাভাগবত থেকে সাবর জন্ম, তাহা তাহা হয় তা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ। রামানন্দ রায় কি বলছে, ভজনের একটা স্তর আছে, সেই স্তরে যখন পৌঁছে যায় তখন সবার মূর্তি তাকেই দেখে। সাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তার মূর্তি। গাছকে দেখলে গাছ দেখে না, তার মধ্যে কৃষ্ণকে দেখছে। সর্বত্র হয় নিজ ঈশ্বরের স্ফূর্তি। অভিনব নবযোগেন্দ্র নিমি মহারাজকে বলছে সর্বভূতেষু যপস্যেৎ ভগবত আত্মাত্মনো ভূতানি ভগবতাত্মনেশ্বর ভগবত উত্তম। মহারাজ যিনি প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে সাক্ষাৎ নিজের আরাধ্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, আবার নিজের আরাধ্য দেবতার মধ্যে যখন বিশ্ব জগৎকে অনুভব করেন, তখন তাকেই বলা হয় তিনি
ভাগবত উত্তম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এই জন্য প্রভু রামচন্দ্র মাকে বললেন সকলকে যে মা সকলেই সর্বজীবে আমাকে দেখা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে কি, আমার চাইতে সাধুকে অধিক সম্মান করা। কেন ভগবানের চাইতে সাধু বড় কেন? জগতে যদি সাধুই না থাকতো, ভগবানকে কেউ চিনত না, জানত না, ভগবানের মহিমা জগতে প্রচারিত হতো না। ভগবানের ভগবত্তার পরিচয় সাধুমানে প্রচার করছেন। এই জন্য মহিমার বিচারে ভগবান নিজেই বলছেন, মা আমার চাইতে সাধুমানের সম্মান অধিক করে করতে হবে। আটওয়া যথা নব সন্তোষা স্বপ্নেও নাহি দেখুই বড় দোষা। 8 নম্বর উপদেশ হচ্ছে সৎ প্রচেষ্টার দ্বারা যা জুটল তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। আর স্বপ্নেও কারো দোষ দেখতে লাগে। কেন? দোষী লোক নেই জগতে। মানুষের নিন্দনীয় কর্ম করছে, আমি ভাবছি ইচ্ছা করে করছে না, ও কর্ম ফল ওকে করাতে বাধ্য করছে, ও দোষ নয়। এই জন্য যথাভাবে সন্তুষ্ট না হলে ভজন করা যাবে না। আর ভজনের উন্নতি ঘটবে না যতক্ষণ দোষশূন্য দৃষ্টি লাভ করতে না পারবে। সর্বশেষ উপদেশ হচ্ছে নবম সরল সবসন চলহীনা মম ভরসা নিয় ভরস নদীনা। আর নবম উপদেশ হচ্ছে মা শিশুর মতন সরল হতে হবে। সংসারে যেমন কুটিলতা শিশুর মনে প্রবেশ করে না, আমরা যখন বড় হয়ে যায় তখনই ভেদ জ্ঞান এসে যায়। ভজন করতে করতে আমাদের আবার সেই শিশু মনের স্তরে পৌঁছে যেতে হবে। নবম সরল সব চল বিনা মম ভরসা হীন ভরসা না দিনা, আমাদের পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকবে। নবম একম চিরমকে হই নারী পুরুষ চরাচর হই। এই 9টি উপদেশের মধ্যে যদি কেউ 9টি উপদেশ পালন করতে নাও পারে, সকলেই একটা দুটাও যদি শ্রদ্ধা বিশ্বাসকে পালন করে, তাতে সে আমার অভয় চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হয়েই যাবে। এই উপদেশটি সকলকে প্রদান করেন প্রভু রামচন্দ্র। আর প্রভু রামচন্দ্র বলে, মা এবার তাহলে আমি তো সীতা সন্ধানে বেরিয়েছি। বলে, প্রভু তুমি এগিয়ে যাও, গিয়ে কিছু দূর এগোলে পাবে সুগ্রীবের সঙ্গ। আর সুগ্রীবের সঙ্গ পেলে হনুমানের সঙ্গ পাবে। এটি তোমার মা সীতার উদ্ধারের পথটা সুগম হবে। এই বলে সাবরী দেবী ওই রামচন্দ্রের চরণে মস্তক রেখে হা রাম বলতে বলতে ওইখানেই দেহ ত্যাগ করলেন। এই জন্য কবি দয়ালের এই 10 অবতারের মধ্যে ভগবানের মহিমা কীর্তন স্বরে রাম অবতারকে বিশেষভাবে উল্লেখ করলে সে রামচন্দ্রের স্বরূপটাকে তিনি সাক্ষাৎ দিচ্ছে। 412 পুরুষ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং তিনি চতুর্থা বিভক্ত হয়ে মর্যাদা পুরুষোত্তম রূপে অবতীর্ণ হলেন ত্রেতা যুগেতে। আর তারপরে তিনি হলেন লীলা পুরুষোত্তম। এই প্রভু রামচন্দ্র গুণগান করার পরে আর বাকি থাকলো 3টি অবতার। এক হচ্ছে বলদেব অবতার, বুদ্ধ অবতার এবং কল্কি অবতার। আগামীকালই আমাদের নবম দিবসের সংকল্পিত গীত গোবিন্দ কথা প্রসঙ্গে পূর্ণাহুতি। এই 10 অবতার প্রশস্তি শ্রবণ কীর্তনে এবছরের মতো আমাদের গীত গোবিন্দ আস্বাদন বিশ্রাম লাভ করবে। আবার মহাপ্রভু যদি বাঁচিয়ে রাখেন
পরবর্তী অংশ আমরা আবার পরবর্তী বছর থেকে আস্বাদন করব। এখনকার মতো বিক্ষোভীদের প্রসঙ্গ এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। जय जय राधे कृष्ण राधे।